छोटी काशी कहवाता जामनगर में खंभाड़िया गेट नजीक आवेल खीजड़ा मंदिर तरीके ओळखातुं 5 नवतनपुरी धाम ए विश्वभरमा अनुयायीओ धरावता श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदायनी आचार्य पीठ छे। पूज्य देवचंदजी महाराज द्वारा स्थापित तथा महामती श्री प्राणनाथजी द्वारा विश्वव्यापक बनेल प्रणामी संप्रदायना आ मुख्य स्थान में संप्रदायना वर्तमान वड़ा आचार्य श्री कृष्णमणिजी महाराजना संकल्पथी करोड़ोनी धनराशिथी नवुं भव्य मंदिर निर्माण थवा जई रह्युं छे। नौबत परिवारना चेतनभाई माधवाणी तथा पत्रकार आदित्य जामनगरी द्वारा खीजड़ा मंदिरनी मुलाकात लई महंत श्री कृष्णमणिजी महाराज साथे निर्माणाधीन मंदिर विषे विस्तृत वार्तालाप करवामां आव्यो हतो। आ तके प्रणामी ग्लोबल स्कूलना शैक्षणिक संकुलना ट्रस्टी डॉक्टर जोगिनभाई जोशी पण उपस्थित रह्या हता। विशाળ वृत्ताकार निर्माणाधीन मंदिर विषे महंतश्रीए विगतो आपी તમામ ભક્તો અને અનુયાયીઓને આ અભૂતપૂર્વ અવસરમાં યોગદાન આપવા પણ આહવાન કર્યું હતું। નમસ્કાર, પ્રણામ। छोटी काशी जामनगरनी एवी धार्मिक संस्था के जे लगभग 4 सदीथी वधु जूनो इतिहास धरावे छे। कृष्ण प्रणामी धर्मनी आचार्य पीठ 5 नवतनपुरी धाम खीजड़ा मंदिर में एक भव्य मंदिरनु नवनिर्माण थई रह्युं छे, त्यारे महंत श्री परम पूज्य श्री कृष्णमणिजी महाराज आपणी साथे छे। आओ तेमनी साथे वात करीए के समग्र आयोजन शुं छे अने केवी रीते आ भव्य मंदिर निर्माण थई रह्युं छे। मोहनजी प्रणाम अने स्वागत छे आपनुं। खास करीने अमारा दर्शकोने अने भक्तोने सुंदर साथजीओने खास करीने माहिती आपशो के समग्र आपणो जे प्रोजेक्ट छे अथवा तो जे संकल्प छे एम कही शकाय के जे मंदिर निर्माण थई रह्युं छे, विशेष आयोजन छे जे ए विषे खास आप जणावशो। आ संस्था है श्री कृष्ण प्रणामी धर्मनी आचार्य पीठ। 400 वर्षों आ संस्था है। अत्यारे एने नवेसरथी निर्माण करी रह्या छे। तो ये अत्यारे तो मंदिरनु निर्माण है। अत्यारे मंदिरमां ज प्रांगणमां आपणे सौ उपस्थित छे। पछी मंदिरनी आजुबाजुनो बधो ज परिसर है नवेसरथी निर्माण पामशे। मंदिर हवे ई मुख्य जग्या होवाने लीधे एનું निर्माण सारू थाय, कलात्मक बने ए हिसाबे भारतीय स्थापत्य परंपरा मुजब अपने नागर शैली में जे रीते सोमनाथनु मंदिर है, ये भगवान श्री राम जन्मभूमिनु मंदिर है, ए रीतना मंदिरों भारत में विशेष करीने अलग अलग शैलीओं में नागर शैली है सुप्रसिद्ध है। ए शैली में आ मंदिर पण बने छे। एमां वच्चे गर्भगृह है अने चारों बाजू लगभग ए वृत्त आकार सर्कल नी शेप में तैयार थशे। जो कि मंदिरनो समग्र निर्माण एनो कोई एक्जेक्ट एस्टिमेट तो ना कही शकाय। आ तो करोड़ों तो जे लोको पण जे रीते पण जेनी श्रद्धा जेवी होय तो एमां 1 रूपिया थी लईने केटलाय करोड़ सुधी आपी शके। पण अमे सामान्य रीते एवो विचार कर्यो छे कि जे लोको 1.25 लाख रूपिया आपे एमनो जे दाताओनी लिस्ट में एमनु नाम आवशे अने बाकी अलग अलग प्रकारना दाताओ छे। तो एमां मुख्य दाता है तो एने अमे 12 करोड़ रुपया राख्या छे। त्यार पछी बीजा नंबर में 5 करोड़ रुपया अने त्यार पछी 2.5 करोड़, पछी 1.25 करोड़ अने करोड़, 51 लाख, 25 लाख, 11 लाख ए रीते अमे अलग अलग प्रकारनी केटेगरी मूकी छे। जेनी जेवी श्रद्धा होय, जेनी जेवी क्षमता होय ए प्रमाणे जोड़ाई शके। स्वामीजी, आ पत्थरो छे ए कलात्मक लागी रह्या छे अने खास करीने
રાજસ્થાનથી આવતા હોય એવું જણાય છે. તો એ વિશે માહિતી આપશો કે આ પથ્થરો ખાસ કરીને આપણે ક્યાંથી મગાવીએ છીએ અને કેવી રીતે નિર્માણ કાર્ય આગળ વધી રહ્યું છે અને લગભગ અંદાજિત ક્યારે સંપૂર્ણ મંદિર સાકાર થશે, અથવા તો આપણું કોઈ લક્ષ્ય છે કે આપણો કોઈ ઉત્સવ આવતો હોય ત્યારે એ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા વગેરે આયોજન કરવાનું કોઈ લક્ષ્ય હોય તો? જો કે અત્યારે પ્રતિષ્ઠા માટે એકદમ ડેટ તો નક્કી નથી કરી, કેમ કે આપણે ઈચ્છીએ છીએ તો એના કરતાં થોડોક સમય વધારે લાગે છે. એટલે થોડું અડધા કરતાં ઉપરનું કામ થઈ જાય ને પછી આપણે તિથિ નક્કી કરીશું એવું વિચાર્યું છે. બધું કલાત્મક રીતે રહેશે, કાર્વિંગ રહેશે, એમાં અલગ અલગ પ્રકારની પરમાત્માની લીલાઓ હોય, ધામની લીલાઓ હોય, પછી આ જગતમાં લીલાઓ કરતા હોય એ લીલાઓનું પણ આમાં ચિત્રણ કરવામાં આવશે અને આ બધી જ મૂર્તિઓના રૂપે થશે. પણ એ પથ્થર લાગી ગયા પછી ઉપર છત લાગી જશે અને પછી ચારો બાજુ બહારની દિવાલમાં એ રીતની મૂર્તિઓ ઉકેરવામાં આવશે. એ રીતનું આયોજન છે. અને અંદર બધી પિલરથી લઈને અંદરની દિવાલ વગેરે, ફ્લોરિંગ અને ગર્ભગૃહની દિવાલ બહાર ભીતર એ બધું એ મકરાના માર્બલ ઉપર રહેશે. સ્વામીજી, આપણે પવિત્ર વૃક્ષ છે એને પણ કંઈક નવા મંદિરમાં જ સમાવેશ કરી લેવાનું આયોજન છે, તો એ વિશે જણાવશો? હા, આ સમી વૃક્ષ ગુજરાતમાં એને ખીજડા કહેતા હોઈએ છીએ. તો ખીજડાનું વૃક્ષ છે એ 400 વર્ષ કરતાં વધારે સમયથી આ વૃક્ષોનો ઇતિહાસ છે. એટલે એને અત્યારે મંદિર મોટું તો કરીએ છીએ, પણ મંદિરની અંદર જ એને સમાવી લેવામાં આવશે, કેમ કે આપના કાળ આ જોડાયેલા છે. અને એમાં એક વૃક્ષ છે જે પૂર્વ દિશાનું, એને તો આ સંપ્રદાયના આદિ આચાર્ય એમને પોતાના કર કમલોથી વાવેલ છે, એટલે એ વૃક્ષોને એ રીતે મહત્વ છે. બીજું વૃક્ષ છે પશ્ચિમ દિશાનો, તો એમાં એની નીચે રહીને એ જ્ઞાન ઉપદેશ વગેરે આપતા હતા, સાધના કરતા હતા, એટલે એ બંને વૃક્ષોનું મહત્વ છે. તો એને અમે મંદિરની અંદર જ સમાવી લેશું અને જ્યારે છતમાં જે જગ્યામાં જે રીતનું આવશે તો તે પ્રમાણે એ ઉપર જશે અને બાકી વૃક્ષનો મોટો ભાગ છે તો એ બધો મંદિરની અંદર રહેશે. એ રીતનું આયોજન છે. સ્વામીજી, આ પ્રકારના નિર્માણ કાર્ય માટે ખાસ કુશળ નિર્માણકર્તાઓની જરૂર હોય છે, જેમ કે એના વિશેષ આર્કિટેક્ટ હોય છે. તો તેનું નિર્માણ કાર્ય ખાસ કરીને કોણ કરી રહ્યું છે એ વિશે કદાચ આપ જણાવી શકો તો? આ પ્રમાણેના સ્થાપત્ય કલાના આયોજનો કરવાવાળા સોમપુરા પરિવારો હોય છે. અલગ અલગ જાતના સોમપુરાઓ છે. અમે 8-9 અલગ અલગ નિષ્ણાતો પાસેથી નકશાઓ બનાવ્યા અને પછી જે રીતે અમને પસંદ પડ્યું પછી એ કોઈ એક વ્યક્તિને આપેલ છે. અને એની સાથે બીજા પણ ઘણા બધા એન્જિનિયરો જોડાતા હોય છે. એમાં ઇલેક્ટ્રિફિકેશન માટેની હોય, સાઉન્ડ સિસ્ટમ માટે હોય, પાણીની માટે હોય અને અલગ અલગ પ્રકારના કાર્યો રહેતા હોય છે. એ બધા માટે અલગ અલગ પ્રકારના એન્જિનિયરો છે. અને સ્થાનીય અહીં મહાનગરપાલિકામાં પ્લાન એપ્રૂવ કરાવવા માટે અહીંના સ્થાનીય એન્જિનિયર છે. પછી બાકી બધા બહારના એન્જિનિયરો છે અને આખી એન્જિનિયરોની ટીમ આમાં કામ કરે છે. પ્રણામી ધર્મના અનુયાયીઓ દેશભરમાં છે, વિદેશભરમાં, વિશ્વભરમાં છે એમ કહી શકાય, તો એમને શું સંદેશ આપવા માંગશો? એમનું એ શ્રદ્ધાનું સ્થાન છે, એટલે બધા લોકો અહીંયા આવતા પણ હોય છે, પોતાનું યોગદાન પણ આપતા હોય છે. જે રીતે એમને શ્રદ્ધા હોય એ પ્રમાણે આપે. અને આ તો પરમાત્માનો દરબાર તૈયાર થઈ રહ્યો હોય તો એમાં તો બધા લોકો જોડાય, અમારી એ અપેક્ષા છે. અને અમે અહીં સ્થાનીય પ્રશાસનમાં, રાજ્ય પ્રશાસન માટે પણ અમે ખાસ કહેતા હોઈએ છીએ કે ખરેખર એક સુંદર મજાની સંસ્થા તૈયાર થતી હોય. સંસ્થા તો પહેલાંથી છે જ, પણ એનું સુંદર સ્વરૂપ તૈયાર થતું હોય તો એના હિસાબે સ્થાનીય પર્યટન પણ વધે. તો એનાથી
અહીંના બિઝનેસની બાબતમાં, ટુરિઝમની બાબતમાં એમાંય પણ ફાયદો થાય. એટલે આવા ધર્મસ્થાનો છે એ શહેર માટે આશીર્વાદરૂપ રહેતા હોય છે. તો બધા લોકો એ દૃષ્ટિથી જોઈએ તો પ્રશાસનમાં હોય, બધા લોકો શાસન પ્રશાસનમાં એ રીતે જોશે તો એનું જરા કામ કરવામાં દરેક બાબતમાં અમને વધારે ઉત્સાહ વધશે એવું મારું માનવું છે. તો આ હતા મહંત શ્રી કૃષ્ણમણીજી મહારાજ. તેમણે ખીજડા મંદિરમાં જે હાલનું મૂળભૂત મંદિર છે એની બાજુમાં જ જે ભવ્ય મંદિર નિર્માણ થઈ રહ્યું છે તેના નિર્માણ કાર્ય વિશેની વિગતવાર માહિતી આપને આપી. ફરી મળીશું. જય હિન્દ, જય હાલાર. સચોટ સમાચારો સૌથી ઝડપી મેળવવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો.